बोरगाव नगरपंचायती सभेत मुख्याधिकारीसह सत्ताधारी गटाचा मनमानी कारभार. विरोधी नगरसेवक शरद जंगटे यांचा आरोप. आज मंगळवार दिनांक 28 जुलै रोजी बोरगाव नगरपंचायतीची मासिक सभा होती. या सभेमध्ये शहराच्या विकासाबाबतचे आमचे काही विषय होते. या विषयांची चर्चा करण्याबाबत 8 दिवस आधीच माहिती दिली होती. परंतु विषयाचे वाचन न करताच नगराध्यक्षांनी आपला विषय पुढील सभेत बघू असे बेजबाबदारपणे उत्तर दिल्याने सत्ताधारी गटाने मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप बोरगाव येथील वॉर्ड क्रमांक 1 चे विद्यमान नगरसेवक शरद जंगटे यांनी केला. याबाबत पुढे बोलताना शरद जंगटे म्हणाले की आज बोरगाव नगरपंचायतीची मासिक सभा नगराध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेसमोरील सर्व विषयाचे वाचन झाल्यानंतर आपले काही विषय होते व या विषयाचे वाचन करणे गरजेचे होते, कारण आपण सभेपूर्वी 8 दिवस आधीच या विषयासंदर्भात नगरपंचायतीला निवेदन व मागणीचे पत्रही दिले होते. आज या विषयाचे वाचन करणे गरजेचे असताना नगराध्यक्ष कांबळे यांनी तुमचे विषय पुढील सभेत बघू असे सांगितले. सभेतून बाहेर पडले. साधे विषयाचे वाचन सुद्धा झाले नाही. शहराच्या विकासात भर पडावे म्हणून आपण प्रयत्न करीत असताना आपल्याला डावलण्यात येत आहे. शहरात जैन समाज सर्वाधिक असून त्या ठिकाणी गोशाळा निर्मितीसाठी 5 एकर जमीन मंजूर व्हावे. मिनी टेक्स्टाईल पार्क व जुल्ले टेक्स्टाईल पार्क या ठिकाणी रस्ते व गटारी व्हावेत. शहरात शांतता व सुव्यवस्था राहण्यासाठी पोलीस चौकी उभारावी. कुंभार तळ्यातील गाळ काढून सुशोभीकरण करावे. श्री स्वामी समर्थ व सद्गुरू बाळूमामा मंदिरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच बेडकीहाळ रस्ता लगत बोरगाव सर्कलपासून ते आयबी पर्यंत दुकानगाळे निर्मिती व्हावेत अशी आपली मागणी होती. आपण दिनांक 23 जुलै 2026 रोजीच याबाबत मुख्याधिकारी यांना अधिकृत निवेदन दिले होते व या पत्राचे वाचन मासिक सभेत व्हावे अशी मागणी होती. परंतु आज मासिक सभेत याबाबत कोणतेच वाचन झाले नाही. आपण याबाबत विचारले असता उत्तर देण्यास नगराध्यक्षांनी टाळाटाळ केले. आपण याबाबत जिल्हाधिकारी यांना लवकरात निवेदन देऊन यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी करणार आहे. निपाणीच्या आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या प्रयत्नातून शहराचा विकास होत आहे. आणखीन विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करू असे सांगण्यात येते, पण या ठिकाणी कोणतेच कार्य होत नाही. त्यामुळे बोरगाव शहरातील सुज्ञ नागरिकांनी याचा विचार करावा अशी मागणी यावेळी शरद जंगटे यांनी केली. याबाबत नगराध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांना विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केले. महान कार्य न्यूजसाठी अजित कांबळे, बोरगाव. पंचायती मानसिक ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. 22ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆ ಆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರಗಾಂವ್ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾರೀಕು 23/7/2026 ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ತಗೊಂಡು ಅದು ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ನಾ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ತೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೋಂತ ನಂಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೋರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾ 1 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದ್ವು ಅಂದರೆ ರೀ, ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಬೋರಗಾಂವದಲ್ಲಿ 50% ಜೈನ್ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಆ ಜೈನ್ ಸಮಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 30-35 ಸಾವಿರ ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬೋರಗಾಂವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲಾ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ವರ್ಷ ನಮ್ಮವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅವ್ರು ಗಾರ್ಯನ್ ಠರಾವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಲೆಟರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೋರಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉನು ಕೆರೆ ಆಗಲಿ, ಕುಂಬಾರ ಕೆರೆ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೆರೆಯೋದನ್ನು 1-2 ಬಾವಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಬಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳ ತೆಗೆದು ರೈತರಿಗೆ ಗಾಳ ಓದುವ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಈ ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ಒಟ್ಟು ಅವರು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಏನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೋರಗಾಂವ್ ಸುದ್ದಿ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇವರಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಚಲೋ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೋರಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಹದ್ದದಾಗ ಬರೋದು 5 ಎಕರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ 48 ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ರನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 48 ಕಾರ್ಖಾನೆದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ತುಂಬ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಗಟಾರಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಬೋರ್ಗಾವ್ಕೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡೋದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟಿಂಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡಿ MLA ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಮುಂದಿನ ಡ್ಯೂಟಿಸಿಗಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಾಗಲಿ ಏನು ಮನವಿ ಕೊಡೋದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ.